อย่างเรื่องเนี้ยที่เจาะเข้าไปเหมือนกันคือเรื่องของ Sex Worker นะครับว่าเฮ้ยการที่คุณทำอาชีพตรงเนี้ยคุณมีคุณสามารถเข้าไปใช้สวัสดิการบางอย่างที่มีอยู่อะนะครับเดินเข้าไปหาคลินิกได้อย่างกล้าหาญหมายถึงว่าคุณเป็นโรคหรือคุณคิดว่าคุณอาจติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์อะไรอย่างงี้มาหรือเปล่าอะนะครับคุณสามารถเดินเข้าไปได้เลยมีสถานที่จริงเราไปถ่ายทำที่สถานที่จริงด้วยนะครับว่าเดินเข้าไปหาได้ยังไงว่าให้มันเป็นเรื่องที่ดูใกล้ตัวมากขึ้นไม่ต้องไปกลัวมัน In today's interview with the cast of Love Like a Bike, we talk about some heavy topics. So, this is a trigger warning for everyone who does not want to engage with the following topics: sexual abuse, domestic violence, and death. And it's okay if you skip today's interview. We will see you in the next one. But for now, we will start with some fun facts. So, please enjoy the interview. At Wise Abai, we explore the art of Thai entertainment and sit down for conversations with actors, actresses, as well as the creators who shape the series we love. Get ready for deeper insight into their craft and a closer look at the culture that brings their stories to life. We welcome you to Wise Abai. And before we start with the interview and the questions, we would like you to introduce yourselves and tell us a little fun fact about your co-star. สวัสดีครับมาสู่นะครับผมก็รับบทเป็นคุณหมอนับหนึ่งนะครับ My partner นะครับผมก็คือน้องตีนะครับที่นั่งอยู่ท่ามกลาง Post-it ตรงนี้นะครับ Fun fact ของตีเขาเป็นคนเขาเป็นคนจริงจังนะเขาเป็นคนแบบว่าหมายถึงว่าทุ่มเทให้กับงานอะไรอย่างเงี้ยอืFun fact ไอ้ไอ้ที่อยู่เป็นรูปแบ็กกราวนด์เขาอยู่ตอนเนี้ยที่เป็นรูปกระดาษ Post-it อันเนี้ยเผลอๆเป็นห้องนอนจริงเขาก็เป็นประมาณเนี้ยเวลาเขาทำการบ้านอะไรเงี้ยก็เยอะประมาณนี้ครับเขาเป็นคนแบบทำการบ้านจริงจังมากสวัสดีครับผมตีธนพลนะครับผมรับบทเป็นสายลมนะครับเรื่องสนุกๆของพี่วสุก็คือในระหว่างที่เราจะถ่ายทำเซ็กซีซีนกันเขาโยคะฟลายครับผมจริงเขาจะบินก่อนที่เขาจะแบบเลิฟซีนกับ someone โยเขาคะจะบินฟลายเขาเขาจะโยคะฟลายก่อน อาจจะเป็นการยืดเส้นครับเพราะว่าด้วยความที่เหมือนคิวแรกๆอะมันเป็นนับหนึ่งแบบคอนเสิร์ตก็คือแบบทุกซีนก็จะเป็นแบบนับหนึ่งทุกซีนจนถึงซีนแรกจนถึงซีนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอะเข้ามาประมาณแบบช่วงบ่ายๆแล้วก็แบบชิลแล้วเริ่มชิลแล้วอะไรเงี้ยแต่ของเขาอะคือแบบหนักมาตั้งแต่เช้าแล้วไงแล้วเสร็จแล้วเขาก็มายืดตอนบ่ายยืดเส้นให้ผมดูในระหว่างที่ผมกำลังจะแบบว่าเอ๊ะ เราจะต้องแบบเข้าซีนแบบใกล้ชิดกันยังไงนะเขาคือบินให้ผมดูแล้วอะประมาณนี้ครับ Hi guys, I am Ta and I play Din Din. A fun fact about my co-star, I think in general, the vibe when I'm with him is always funny. We always laugh about small little things and basically we have no filter at all when it comes to like everything that we talk about. There's no filter at all. And so that's we laugh a lot when we are together and we smile and we do a lot of jokes You're having a good time together. That's good. always. Yes. I'm us. I'm playing the one. The fun fact of that is he's always going to a toilet everywhere, every time we work together. Same Oh, MS เลoh,ย that's true. That's true. Fun fact or TMI fact? We don't know. Okay, thank you guys for introducing yourselves. Before we jump into the questions, we have a little game. So we would like you to explain the series in one sentence. However, there's a little twist. Each of you can only say one word at a time, and you have to work together to explain the series in one sentence. เรื่องนี้ คือ เรื่องที่ สะ นุก มาก ไหม และ จะ ทให้
ความ รัก ของ คุณ เบ่ง บาน โอเค Guys did well. Thank you for Good job. that. Yeah, very well done. Love the effort. Well, now that we're all warmed up a bit, we go into the questions we brought with us today for you guys. First of all, we want to talk about the themes in the series. So there's a heavy emphasis on mental health, and we feel like it is very like genuinely considered in this series and not just something where love is kind of like the answer to everything, but that actually seeking professional help is good and important. So we were thinking or hoping that you could tell us, what do you think about the people who watch this series? Like, for example, what they see in Siloam's or Tawan's experience. What do you want them to take away most from the series? ผมว่าผมดีใจนะที่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นแบบซีรีส์แบบดราม่ารักหวานแหววไม่มีอะไรอะไรเงี้ยครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีแก่นนะจริงๆเป็นเรื่องของการรักษาผู้ป่วยจิตเวชนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ Sex Worker ที่มีอยู่จริงในสังคมนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะจริงๆมีทั่วโลกนะครับแล้วผมว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช้คำว่าตีแผ่นะแต่ใช้คำว่า สะท้อนออกมาให้เห็นแล้วก็เปิดเปิดให้โลกรู้อะนะครับว่าจริงๆยังมีตรงนี้อยู่อย่างเช่นโอเคเรื่องจิตเวชเนี่ยผมว่าเบสิกหมายถึงว่าเราสามารถเดินเข้าไปพบแพทย์พบได้ปกติอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเรื่องเนี้ยที่เจาะเข้าไปเหมือนกันคือเรื่องของ Sex Worker อะนะครับว่าเฮ้ยการที่คุณทำอาชีพตรงเนี้ยคุณสามารถเข้าไปใช้สวัสดิการบางอย่างที่มีอยู่อะนะครับเดินเข้าไปหาคลินิกได้อย่างกล้าหาญหมายถึงว่าคุณเป็นโรคหรือคุณคิดว่าคุณอาจติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์อะไรอย่างงี้มาหรือเปล่าอะนะครับคุณสามารถเดินเข้าไปได้เลยมีสถานที่จริงเราไปถ่ายทำที่สถานที่จริงด้วยนะครับว่าเดินเข้าไปหาได้ยังไงว่าให้มันเป็นเรื่องที่ดูใกล้ตัวมากขึ้นไม่ต้องไปกลัวมันนะครับก็คือมีทำให้เห็นว่าทำยังไงการเข้าสู่กระบวนการรักษาเป็นยังไงอะครับเดี๋ยวในซีรีส์จะมีให้เห็นครับผมว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีนะที่ซีรีส์ได้โชว์สิ่งนี้ออกมาครับ Absolutely agree. Thank you so much for sharing your thoughts on it because currently I live in New Zealand, and in New Zealand, sex work is legal and is actually like an industry that exists and where a lot of like policies exist to protect these workers, which is a very, very important topic. So I really like the series for what it is that it shows this work as well, and without any judgment on it, but also showing like that they do need, like in every profession, just like someone who they can talk to get help or whatever. So yeah. Very good. Thank you so much for sharing this. What about T? What do you hope viewers take away from this series? ก็ในฐานะที่แบบตีรับบทเป็นสายลมแล้วกันเนาะก็การที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยก็ทำให้เราได้รู้จักอีกมุมหนึ่งของอีกตัวละครหนึ่งที่แบบไม่เคยคิดเลยว่าคนที่มันจะกลัวสัมผัสอะมันมีโลกที่โหดร้ายมากๆแล้วก็พอเราได้เข้าไปเล่นได้เข้าไปสวมสายลมอะก็รู้สึกว่าใครที่เป็นโรคเนี้ย เป็นโรคที่น่าสงสารจริงๆ แล้วก็อยากจะให้เขามีความหวังที่จะแบบไม่ได้คิดว่าโชคร้ายอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในโลกนี้แค่แบบตัวคนเดียวอะยังมีคนที่ใจดีที่พร้อมที่จะโอบอุ้มพร้อมที่จะให้ความอบอุ่นเขายังอีกตั้งหลายคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็อย่าลืมตัวเองที่เรายังสามารถเป็นความอบอุ่นให้กับตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผม Oh yeah, that's also very beautiful. That to know that there are people who want to help you and that it's okay to seek help as well and maybe to ask for help. Thank you so much for sharing this. What about you, Ta? In terms of Din Din character, I think he's a fighter. He doesn't give up even though
there's a lot of things happening to him, but also he has a good supporter as well, and that is the one who helps him. And without the one, Din might not be able to go through what he has gone through. So he helped himself, and also his environment, his friend help him as well. Yeah, absolutely agree. And it's again about having someone who supports you, right? As Yes. T said, to have someone who helps you to get through these tough times. And what about us? What do you hope people take away? ของอัดถ้าคิดว่าจะได้อะไรน่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักของแต่ละคนที่เป็นความรักจริงๆในชีวิตจริงๆของทุกคนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นมีความกระทบกระทั่งมีความไม่เข้าใจกันหรือว่าแม้แต่คนที่ไม่เข้าใจตัวเองว่าต้องทำอะไรต่อไปกับความรักของเราครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาดูเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะ ได้ย้อนกลับมามองตัวเองมากขึ้น ได้กลับมาดูว่าสิ่งที่ควรจะทำไม่ควรจะทำในความรักของกันและกันเนี่ยมันเป็นยังไง Yeah, that sounds also really, really good to, I don't know, self-reflect, but also, I don't know, have trust in that a relationship needs work, right? So like it's not black and white, but it's a very gray area and both of them have to work together to make it work. Thank you. Thank you very much for sharing this. And as we already tackled, the series is talking about very like deep topics and heavy issues like abuse. We have grief. We have also the marginalized work with the sex work and stuff. So it is issues that a lot of people and real people are struggling with. So we were wondering while you were filming, did you ever feel the responsibility of representing these issues? Or not like specifically about performing well, but that these stories or the characters that you represent could like mean a lot to somebody who's watching, who's struggling with these issues? โอ้โฮคำถามนี้จริงๆถ้าตอบจริงจังเนี่ยถือว่าเป็นคำถามที่ตอบยากมากตอบยากมากแต่ว่าถ้าเกิดเอาตอบตามความรู้สึกแล้วแบบคลิกๆเลยก็คือจริงๆเราก็คาดหวังให้มันเข้าถึงตัวเขานั่นแหละครับเพราะว่าผมก็เป็นนักแสดงที่แบบไม่ได้ผิวเผินขนาดนั้นว่าแบบว่าเฮ้ยเรามาเล่นไปเขาเขียนอะไรมาก็ตามนั้นน่ะเราก็จะถ้าจะซ้ายจะขวาเราก็ไปตามเขาก็ไม่ใช่แบบนั้นเราก็มีความใส่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ย ไอ้สิ่งที่ตัวละครพูดอะมันถูกต้องจริงหรือเปล่ามันสื่อสารได้ถูกต้องจริงหรือเปล่าและยิ่งจริงๆอะเรื่องเนี้ยครับเรื่องเกี่ยวกับ Sex Worker เรื่องกับข้อกฎหมายเรื่องกับจิตเวชพวกเนี้ยจริงๆอะถ้าดูจริงๆเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วเป็นเรื่องเซนซิทิฟและค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะถ้าจะเป็นซีรีส์ออกไปเนี่ยสื่อสารไม่ดีนี่คือจริงๆคือเปลี่ยนชีวิตใครหรือว่าจริงๆเป็นข้อถกเถียงในสังคมได้เลยนะครับ ซึ่งอันเนี้ยเป็นพาร์ตของทีมงานที่ทีมงานเขาต้องทำการบ้านมาอย่างดีแม้กระทั่งวิธีที่ผมจะเข้าหาตีซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชจะต้องเข้าหายังไงที่ถูกต้องมันเป็นมีเรื่องหลักการแพทย์เข้ามานะครับมีวิธีตอนที่ผมเข้าไปอยู่ในซีนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Sex Worker สิ่งที่เราสื่อสารออกไปบางอย่างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอัปเดตหรือยังมันได้ถูกร่างผ่านหรือยังกับสิ่งนี้ที่เรากำลังจะพูดอะไรพวกเนี้ย เป็นเรื่องที่แบบเซนซิทิฟมากครับก็คือใช่ผมใส่ใจกับมันตรงนี้มากแล้วก็อยากจะสื่ออยากจะให้มันไปตรงกับความต้องการของคนที่ทำงานอยู่ตรงนั้นจริงๆอะครับไม่ได้อยากจะถ่ายทอดอย่างผิวเผินครับ Yeah, definitely. It's good to hear that you did a lot of research and that there's also people behind the camera that can support, that maybe have better knowledge about these situations, and that it then all can help to portray the situation or the character better. ก็จริงๆก็มีกดดันอยู่นะครับในการที่จะเข้าถึงความรู้สึกของตัวละครเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเล่นต้องให้รู้สึกว่าเป็นโรคกลัวการสัมผัสจริงๆแล้วก็คนที่เป็นโรคเนี่ยเวลาถ้าได้ดูก็ต้องรู้สึกว่า touch ใจมากว่าอาการของฉันคือมันอย่างเงี้ยมันเจอแล้วมันรู้สึกแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับ ก็ได้ไปทำการบ้านมาแล้วก็ลงรายละเอียดของความรู้สึกแล้วก็ได้คุยกับผู้กำกับด้วยครับว่าแบบต้องการประมาณไหนอะไรเท่าไรเพราะว่าความลึกความเจ็บของตัวละครของตัวเนี้ยมันต้องทำด้วยกันว่าเราอยากจะให้เจ็บไปถึงเบอร์ไหนขั้นไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่ก๊อฟเองเขาก็ไม่ได้อยากให้ดู drama จ๋าขนาดนั้นในเรื่องของอันนี้นะครับ
แต่ก็ยังมีความแตะจุดพีกอยู่ในบางซีนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางซีนเขาก็ไม่ได้อยากให้ดูแบบดำดิ่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับตีก็เลยได้ทำตัวเนี้ยออกมาพร้อมกับพี่ก๊อฟก็โอเคครับถ่ายทอดออกมาก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็ในซีนที่มันจะต้องโชว์ถึงความรู้สึกดำดิ่งอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายทอดออกมาก็ทุกคนก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบนี่ก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบในตัวละครของสายลมแล้วตีก็คิดว่าคนที่เป็นโรคเนี้ย เขาได้ดูเรื่องนี้มันก็เหมือนได้ได้มีกำลังใจด้วยอย่างบางคนไม่เคยเจอโลกที่ใจดีกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันยังเจอคนที่ใจดีกับเขายังมีคนที่อบอุ้มเขาอะไรเงี้ยซึ่งจีก็เชื่อว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องเจอคนที่ใจดีกับเขาแหละแล้วมันเป็นกำลังใจให้เขาอยากจะใช้ชีวิตต่อไปแม้อีกวันหนึ่งมันก็มีค่าสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่แบบเจอเรื่องร้ายๆมาเขา คือมันเขาอยู่ใช้ชีวิตด้วยความทรมานในทุกๆวันนะครับแต่ว่าถ้าเขาได้ดูเรื่องเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าชีวิตของเขามีความหมายขึ้นแล้วก็เอ่อยังมียังมีคนที่อยากจะโอบอุ้มหรือว่าใจดีกับเขาอยู่ซึ่งได้ดูปุ๊บติว่ามันทำให้ต่อความรู้สึกแบบอยากจะอยู่บนโลกใบเนี้ยเพื่อได้เจอรักแท้สักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ก็จะให้ความรู้สึกดีๆแบบเนี้ยครับ Wow, that is such a wonderful message, especially because I feel like lots of people are struggling, and to have hope is one of the most important things to have. Yeah. Oh, yeah. Thank you for sharing. I think Din Din's problem is obviously mainly money, and I think a lot of people can relate to that because in some ways money is one of the most important thing to live a good life, and Din doesn't have a lot of money, and so he has to work very hard. And but one thing that Din has is same like same like Pity. He has hope, and he doesn't give up, and he doesn't know what the future brings, but he has hope, and he believes that it will work well for him. He will get through it some way or the other. That is true. I feel like, especially these days, lots of people can relate to that. And to have Yeah. this hope that it will turn out well is great to have. ก็ของอัดตัวตะวันก็ทำการบ้านกับพี่ก๊อฟกับแล้วก็ปรึกษากับพี่ตีในเรื่องของการที่เกี่ยวกับเรื่องทำเครื่องบินตกแล้วทำให้เราต้องเลิกเป็นกัปตันใช่ไหมครับก็จริงๆส่วนนั้นก็น่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการทำการบ้านเพราะว่ามันคือการที่ทำให้เด็กคนหนึ่งต้องจากไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องรู้สึกยังไงอะไรยังไงว่าแบบ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความผิดของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โทษตัวเองไปแต่ว่าพอเหมือนทำการบ้านเรื่อยๆตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงแต่ว่าเหมือนพี่ก๊อฟให้เรากระโจนลงไปในบทเลยว่าแบบลองดูรู้สึกอะไรเล่นไปตามนั้นเลยแล้วก็มาเจอความรู้สึกนั้นตอนที่แบบเข้าบทจริงๆตามที่พี่ก๊อฟบอกเลยก็ในส่วนของจริงๆก่อนหน้านั้นอะทำการบ้านหลังจากอ่านบทอะมันจะเห็นว่าตัวตะวันเนี่ยได้รับการให้อภัยจากทั้งครอบครัว กับหลายๆคนรอบข้างเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะตะวันเป็นคนที่ดีคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการคิดย้อนกลับกันว่าถ้าสมมุติมีคนมาทำให้ลูกหลานหรือญาติเราเสียชีวิตเนี่ยแต่เขายอมรับผิดทุกอย่างเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเขาจะต้องเป็นคนแบบไหนเขาจะต้องมีความรู้สึกยังไงกับการที่เขารู้สึกผิดอันนั้นน่ะแล้วเราก็โชว์ออกไปตามที่แบบเราคิดว่าควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ I feel like the guilt that he feels is probably not everyone, that's something that everyone can relate to. But I guess a lot of people still feel guilt, and that sense of like forgiving oneself is so important to move on and to actually live your life. So, yeah. Thank you guys for sharing. Yeah, thank you very much. Well, now let's move on to your characters specifically. Now that we talked about the grand themes of the series. So, T, we will start with you. Your character carries a lot of weight due to his PTSD from domestic and sexual abuse within his family. It's one of the most complex things an actor can portray. So,
we were wondering what kind of research did you do to prepare for this character? And was there maybe something that you learned that genuinely changed how you understand Xylem? And also, did you use any knowledge from your studies in psychology for that maybe as well? ก็เป็นการที่สามารถเข้าใจคนที่เป็นโรคนี้ได้ได้ง่ายขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าจากการที่แบบเราเรียนจิตวิทยามาเราก็จะค่อนข้างที่จะไม่ได้ตัดสินคนว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างสมมุติว่าถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็จะแบบเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างงี้ทำไมถึงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเกิดคำถามทำไมเยอะขึ้นน่ะมันจะมีอาการต่อต้านแล้วมันจะทำให้เราเข้าสู่บทไม่ได้ครับผม ก็สิ่งที่ทำให้ตีเข้าใจหรือเข้าสู่บทได้คือตีอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกแย่ขนาดนั้นจนทำให้เขาเกิด trauma ที่ที่แบบต่อต้านสังคมขนาดนั้นเลยอะมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับตีก็ทำการบ้านกว่าจะเข้าใจความรู้สึกนั้นน่ะใช้เวลาแบบเกือบ3เดือนเลยครับเพราะว่าอย่างบางคนเจอเรื่องแล้วก็ผ่านระยะเวลาแป๊บหนึ่งมันก็หายแล้วอะครับ แต่ว่าน้องสายลมอะคือเป็นบาดแผลที่ลึกแล้วก็ต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอะความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันก็ยังอยู่มันไม่มีวันหายไปมันเหมือนว่าเป็นแผลอย่างคนเราเป็นแผลเป็นด้านนอกใช่ไหมครับร่างกายก็จะเห็นแผลเป็นเลยด้านนอกแต่ของน้องอะเป็นแผลเป็นที่จิตใจ เพราะฉะนั้นน่ะการที่เป็นแผลเป็นที่จิตใจอะตีต้องแบบรู้เลยว่าต้องรู้ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้น้องแบบเจ็บขนาดนั้นน่ะคืออะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเราไม่เคยไปเจ็บถึงขนาดนั้นน่ะตีจะไม่สามารถถ่ายทอดความเจ็บปวดตรงนั้นน่ะออกมาให้คนอื่นได้เห็นได้ว่ามันมันเป็นแผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับตีก็ได้ไปศึกษาแล้วก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครนี้แบบให้ลึกเลยโดยการที่แบบไปเพิ่มแบ็กกราวนด์ของตัวละคร แล้วก็ให้ตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปรู้สึกตามที่ตัวละครรู้สึกเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกความรู้สึกนี้หรือว่าอยากจะบอกความที่มันเจ็บปวดตรงเนี้ยกับทุกๆคนมองหน้าไปก็อยากจะร้องไห้เพราะแบบมันพูดออกไปไม่ได้ถ้าพูดออกไปคือตายหมู่ถ้าไม่พูดก็คือตายเดี่ยวสุดท้ายน้องก็เลยยอมตายคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่ถ้าคนอื่นมาจับสัมผัสน้องปุ๊บอะมันเป็นความรู้สึกที่ แย่ตรงนั้นที่มันไม่สามารถบอกใครได้จะทำยังไงก็ไม่ได้เพราะนั้นมันเลยเป็นความเจ็บปวดที่มันยังเรื้อรังแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันต่อให้แบบมีอะไรที่แบบผ่านกาลเวลาทำให้มันแบบเบาลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปสะกิดต่อมนั้นน่ะความรู้สึกแย่ตรงนั้นมันก็จะผุดออกมาตลอดอะไรเงี้ย Yeah, I mean the trauma runs deep, and that's what you show. It's very interesting. Thank you so much for sharing this. I almost assumed that your studies in psychology were helpful in that regard, but still, it's super interesting to know how much you build kind of like this backstory for your character so that you can actually portray it in every scene that he's interacting with other people. So that was super interesting. So Masu, for you, the romance between your characters, like it's developed slowly and it has a different kind of weight in this series because your character as a psychologist may understand Xylem better than Xylem may understand himself. So we were wondering, how do you hold that? Is that kind of like a form of love, or is there a risk of being something else? Like how did you navigate that difficult relationship? โอ้โฮคำถามดีจัดๆเลยจริงๆแล้วสำหรับผมอะในฟีลลิงที่ผมเข้าไปทัชกับตัวคุณหมอน้ำหนึ่งและสายลมอะครับส่วนตัวผมอะในเรื่องของความรักอะไม่มีเรื่องของการรักษาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมันเป็นเรื่องของแบบฟีลลิงล้วนๆมันเป็นเรื่องของความรักของคน2คนล้วนๆเราแค่ชอบเขาเราไม่ได้เริ่มต้นชอบเขาเพราะว่าเราไปรักษาเขาแล้วเราเริ่มรู้สึกชอบมันเป็นเพียวมากๆว่าแบบการที่คุณชอบ รักรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งอะไรงี้ครับแต่ไอ้เรื่องการรักษาอะมันดันมาเป็นแบบเส้นบางๆที่ทำให้ขั้นกลางตรงนี้อยู่อะครับว่าแบบว่าเฮ้ยทำให้เราอะอาจจะรักเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นเหมือนดูแลเคสของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าตอบคำถามเมื่อกี้คือไม่ยากเลยครับเพราะว่าผมแบ่งเลยว่าถ้าเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องความชอบที่มีให้เขาอย่างเงี้ยมันคือเพียวมากๆมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยครับ It is a delicate topic, and I think it's, as you said, it's very important to very separate the two of them. This is love, and we don't cross any other barriers over here.
Thank you. แต่เนี่ยแหละครับเนี่ยครับคือความสนุกของเรื่องนี้ก็คือผมตัวคุณหมอน้ำหนึ่งพยายามจะไม่ cross ไปแต่เรื่องเนี้ยมันขีดเส้นให้เราว่าเราห้าม cross ด้วยตัวบทด้วยตัวอะไรเนี่ยแหละคือ conflict ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรื่องเนี้ยมันน่าติดตามครับ I think it's very difficult to like separate like what is work and what is love. Yes. But we also wanna ask Ta and us how you guys build your character because Dindin and Taiwan they have both this enormous pressure that they are on. On the one hand, Dindin, we talked about it earlier, has the financial weight and the responsibility to take care of his grandmother. And then we have Taiwan, who has the guilt of this accident during his work as a pilot. So we were wondering how you approached your characters on the one hand, like separately, but then also when you worked together, how these two different kind of weights that your characters represent kind of affected the way that you played together in a scene. I feel like the financial burden that Dindin has, Dindin doesn't have any choice but to be hopeful and to do everything in his power to try and to combat that. And also with the help of Tawan, in a way he knows that he's in a good hand, that he's somewhat protected, that he has the support of his life, and he has a good relationship with this guy. So I feel like with that in mind, Din kind of feel relief in a way. He doesn't know how, but like I said in the last question, but he is hopeful about the future. Although when his grandma go to the hospital, that's when he doesn't have hope. He sad a bit, and but because of the one, he is able to get back up and keep moving. And I feel like this is the dynamic between our relationship with the Dindin and Tawan. Tawan can be mean to Dindin sometimes, but deep down with the scene with his mother, Dindin kind of know that it's his personality, and he just have to be a adult enough to see past the wall of Tawan and to see him as the person he really is, and that is a good person. So it's like an approach of supporting each other. He know that he can trust Tawan, and he know that Tawan is a good support for him, but Tawan has a big ego and a big wall. So the dynamic in the relationship is like, okay, I know you're mean to me, but I know deep down you care about me, and I do really care about you. เอาจริงๆรู้สึกว่าตัวดินกับตะวันนะครับผมมันเป็นคนที่ใช้อีโกกับ sexual ในการนำตัวละครอยู่แล้วเป็นคนที่เหมือนเป็นแบบคน type เดียวกันนะครับผมที่มาเจอกันถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยคือจะเป็นคนแข็งๆทั้งคู่แต่ว่าภายในก็เป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่น่ารักใจดีอะไรอย่างงี้อยู่แล้วครับผมแต่ด้วยชีวิตที่มันต้องดำเนินต่อไปเนาะในแต่ละของคนแต่ละคนเนี่ย มันก็ทำให้เราสามารถโชว์ได้แค่ด้านที่แข็งแกร่งแล้วก็ด้านที่ต้องสู้เพื่อที่จะอยู่ในวันข้างหน้าให้ได้อย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวละคร2ตัวเนี้ยพอมันอยู่ด้วยกันน่ะมันเหมือนสามารถจูงกันไปได้เรื่อยๆเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นคนแบบเดียวกันพูดอะไรก็เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่ามันจะแบบมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็เข้าใจกันอยู่ดี Yeah, they're kind of like compatible. Well, thank you so much for giving us all the answers to our questions. It was really a joy listening to you guys and like to your approach to the series, which we really enjoy. And before we let you go, we would love to hear maybe you have a little message for your European fans who are watching this interview right now. ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณแฟนๆอาจจะที่เยอรมันนะครับผมที่ติดตามดูอยู่นะครับต้องบอกว่าจริงๆคงไม่พูดถึงซีรีส์แล้วดีกว่าเอาพูดว่าแบบจริงๆแล้วเยอรมันเป็นประเทศที่แบบอยากไปมากถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งจะไปแล้วก็แบบคนรอบตัวผมทุกคนคนไทยอะรักประเทศเยอรมันมากแล้วก็ทุกคนไปทุกคนบอกว่าเป็นหนึ่งในที่ที่แบบเอ่อต้องไปอะต้องไปเพราะถ้าผมอะตัวผมอะถ้ามีโอกาสอยากจะไปที่เที่ยวที่เยอรมัน ฝากความคิดถึงความรักไปถึงแฟนๆชาวเยอรมันแล้วก็ชาวยุโรปทุกคนนะครับก็ถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันนะครับไม่ว่าเราจะไปหา
แฟนๆที่นู่น หรือว่าถ้าแฟนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองไทย ก็มาเจอกับพวกเราได้นะครับ พวกเราพร้อมที่จะแบบว่าโอบกอดทุกคนนะครับผม Thank you so much. I really appreciate you guys' support, and also thank you for loving the series, and thank you for loving us. I am truly very grateful for you guys. Couldn't say more. Love you guys. Thank you very much for all support and for being our fans ก็รู้ว่าระยะทางของเรามันไกลกันเนาะก็สักวันหนึ่งคิดว่าเราอาจจะได้เจอกันไม่ทางใดทางหนึ่งก็อยากจะเจอทุกคนแล้วก็อยากไปตอบรับความรักจากทุกๆคนที่นู่นให้ได้นะครับผมในวันหนึ่งขอให้ได้เจอกันครับแล้วก็อยากไปมากๆครับเยอรมันครับเบียร์อร่อยครับ Yes, the beer is nice in Europe. Yeah. เวลาบอกบ๊ายบายในเยอรมันต้องพูดว่าอะไรอะ? So in German, you say goodbye in kind of like a colloquial way is tschüss. 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 Yeah. Tschüss. Well, that was a very intense interview. We learned a lot, I feel like. I hope you too. I take away definitely that for a series with these heavy topics, there is a need for a specialist to be around to answer all of the burning questions of the actors, and that is pretty awesome. And I take away that hope is such an important message, and that we hope everyone subscribes to our channel, likes the video, and shares it with somebody. And we will see you in the next one. Bye. Thoughts and feelings, leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.